जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। चतुर्थ श्रेणी अष्टम अध्याय आम खाद्य। खाद्य में कहीं खाई थांती आम शरीर समस्त अंग प्रत्यंग कार्य करने पर शक्ति आवश्यक होता है। यही शक्ति आमे खाद्य खाइले पाई थांती। सेथिपई आमे खाद्य खाई थाउ। खाद्य रे थिबा विभिन्न उपादान को खाद्य सार वा पोषक कहती। विभिन्न खाद्य रे भिन्न भिन्न खाद्य सार वा पोषक थाए। सेगुड़िक श्वेत सार, स्नेह सार, पुष्टि सार, जीव सार, धातव लवण और जल। तर आमे सब बड़े गोटे प्रकार खाद्य खाती नहीं। विभिन्न प्रकार खाद्य खाइले विभिन्न प्रकार पोषक आम देह को जाई थाए। कौन से गोटे प्रकार खाद्य आम शरीर सब आवश्यकता पूरण करिपारिबो नाही। सेथिपई आमको विभिन्न प्रकार खाद्य आवश्यक अनुଯାयी खाइबाको पड़िथाए। गोटे प्रकार खाद्य आमको बल और काम करबाको शक्ति जगाउथिला बेले आउ गोटे प्रकार खाद्य आम शरीर वृद्धि रे मध्य सहाय्य करिथाए। आउ केते खाद्य आम शरीर रो रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य बढ़ाई थाए। विभिन्न खाद्य रे भिन्न भिन्न खाद्य सार वा पोषक रहिछि। सेगुड़िक है श्वेत सार, स्नेह सार, पुष्टि सार, जीव सार, धातव लवण और जल। एबे जानिबा श्वेत सार विषय रे। तुमे साधारणतः प्रतिदिन केउं सब खाद्य खाइता तार एक तालिका कर। आमे प्रत्येक दिन भात, रुटी, चूड़ा, डाली, माछ, मांस, अंडा, क्षीर, चीनी, गुड़, सुजी एमिति अन्यान्य खाद्य आमे खाइथांती। सेगुड़िक मध्यरु केउं सब खाद्य तुमको मीठा लागे लेख। भात, रुटी, चूड़ा, गुड़, चीनी, सुजी ए सब हमको मीठा लगे। चूड़ा बा चाउल मुठाई चबाइले ताको पाटी को किपरि लागिथाय? मीठा लागिथाय। पाटी को मीठा लगुथिबा खाद्य रे श्वेत सार परिमाण अधिक थाए। जो खाद्य चुबाइले हमको अधिक मात्रा रे मीठा लगे सेथिरे श्वेत सार जातीय खाद्य थाए। भात, रुटी, आलू, चूड़ा, सुजी, मक्का, गाजर, कंदमूल, कदली आदि खाद्य रे अधिक परिमाण रे श्वेत सार थाए। एगुड़ी को श्वेत सार जातीय खाद्य कहा जाए। यही खाद्य खाइबा द्वारा आमको मुख्यतः शक्ति मिलता है। तुमे आउ केतक श्वेत सार जातीय खाद्यर तालिका कर। मुढ़ी, पूरी, लुची, सिमेई, खीरी, बीट, कदली, मूला, आलू इत्यादि खाद्य श्वेत सार जातीय खाद्य। बेसी शारीरिक परिश्रम करुवा लोक अधिक भात और रुटी कहीं खाते। भात और रुटी रे अधिक श्वेत सार थाए। यही खाद्य शरीर को काम करने को शक्ति जगाई थाए। तेणु बेसी शारीरिक परिश्रम करुवा लोक अधिक भात और रुटी खाती। स्नेह सार जातीय खाद्य सरिष तेल, घी, बादाम, नड़िया एसबू है स्नेह सार जातीय खाद्य। चित्र रे थिबा खाद्य मध्यरु कें गुड़िक छुईले हाथ को तेलिया लगे। तेल हाथ को तेलिया लगे, घी हाथ को तेलिया लगे, नड़िया तेलिया लगे, सरिष आदि को छुईले हाथ को तेलिया लगे। केउंथिरु तेल बाहरिबार तुमे देखिछ ताहा एक तालिका कर। तेरे नड़िया तेल बाहरे नड़िया तेल, सरिषरु तेल बाहरे राशि, सूर्यमुखी ए सबरु तेल बाहरे। नड़िया, सरिष, राशि, चिनाबादाम आदि को तेल बाहरे। एगुड़िक स्नेह सार जातीय खाद्य कह जाए। चर्बी, लहुणी, तेल, घी, अंडार केसर इत्यादि स्नेह सार थाए। यही खाद्य आम शरीर को शक्ति जगाई थाए। यह शरीर को चिकन रखे और शरीर चर्बी वृद्धि करिबारे सहाय्य करे। जो खाद्य आम हाथ को तेलिया लगे से खाद्य स्नेह सार जातीय खाद्य। यही स्नेह सार जातीय खाद्य आम शरीर को अधिक मात्रा रे शक्ति जगाई थाए। क्षीर रे स्नेह सार अच्छी कि? हाँ, क्षीर रे स्नेह सार अच्छी। ता कारण कौन? क्षीर रु दही हुए। दही को गलाइले लहुणी बाहरे। लहुणी को आम जो निआरे बसौचंती सेथिरु कौन बाहरुची? घी बाहरुची। लहुणी और घी स्नेह सार जातीय खाद्य। तेणु क्षीर रे स्नेह सार अच्छी। पुष्टि सार। तुमे केतेक डाली जातीय खाद्य और प्राणी मानक ठारू मिलुथिबा खाद्यर तालिका तळ सरणी लेख। डाली जातीय खाद्य मुग, बिरी, हरड़। कोलथ डाली, चना डाली, बुट, सिंब, मटर। प्राणी मान ठारू मिलुथिबा खाद्य क्षीर, अंडा, मांस, चर्बी,
ମାଛ, ଛେନା, ଦହି, ଘିଅ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଡାଲି, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ବୁଟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଛେନା ଆଦି ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର। ତୁମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଓ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି କୁହନ୍ତି? ଆମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି କାରଣ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନ କରିଥାଏ। ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଉପଯୁକ୍ତ ଗଠନ କରେ ଓ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ, ନଖ ଗଠନ କରିଥାଏ। ଶରୀର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୀବସାର ଆମେ ଖାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଏହାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର କହନ୍ତି। ଶାଗ, ତଟକା ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, କଲିଜା, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଗଜାମୁଗ, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, କରମଙ୍ଗା, ଜାମୁକୋଳି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗାଜର, ଅଁଳା, ବାସି ତୋରାଣି ଆଦିରେ ଜୀବସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜୀବସାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ସାଲାଡ ଓ ଫଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସାଲାଡ ଓ ଫଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବସାର ଥାଏ। ଜୀବସାର ଆମ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସାଲାଡ ଓ ଫଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ। ପନିପରିବାକୁ ଅଧିକ ସିଝାଇଲେ ବା କାଟି ପାଣିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଭିଜାଇ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପରିବାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସିଝାଇବା ନାହିଁ କି ଅଧିକ ସମୟ ପାଣିରେ ଭିଜାଇକି ରଖିବା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟରୁ କି ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ? ଦେଖ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, କଲିଜା, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ମାଛ, ତେଲ, ଲହୁଣୀ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ବି ରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ଡାଲି, କଲିଜା, ଚିନାବାଦାମ, ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା, ମାଛ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ବି ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କମଳା, ତଟକା ପନିପରିବାରୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଛୋଟ ମାଛ, ଲହୁଣୀ, କଡ୍ ଲିଭର ତେଲରୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଇ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଟାମିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭିଟାମିନ୍ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର ତୁମେ କେବେ ଲୁଣ ନ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛ କି? କେମିତି ଲାଗେ? ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଏକ ଦରକାରୀ ଅଂଶ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଲୁଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଧାତୁସାର। ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୁଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁସାର। କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ବାଇଗଣକୁ କାଟି ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ଏହିପରି ଆଉ କେଉଁ ଫଳ ବା ଶାଗକୁ କାଟି ଧୋଇଲେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳେ? ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ହେଲେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ବାଇଗଣକୁ କାଟି ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ଏହିପରି ବିଟ୍, କୋଶଳା ଶାଗକୁ କାଟି ଧୋଇଲେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏସବୁରେ ଥିବା ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାରର କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଣିରେ ମିଶି ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ବିଟ୍ ଦେଖିଥିବ, କାଟିଲେ ଏହା ପୁରା ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ପାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର ଥାଏ। ଚୂନ, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର। ଧାତୁସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା, ମୂଳା, ପିଜୁଳି, ଅଣ୍ଡା, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ମାଂସ, ଚୁନା ମାଛ ଆଦିରେ ଧାତୁସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଜଳ ପାଣି ନ ପିଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ, ଆମେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଜଳରେ ମିଶି ରକ୍ତକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀରର ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ମୂତ୍ର ବା ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଳ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଜଳରେ ମିଶି ରକ୍ତକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ 4 ଲିଟର ବା 10ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ଜଳ ଥାଏ। ତୁମେ ଖାଉଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଫଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳ ଥାଏ ଦେଖ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ଜାମୁକୋଳି ଆଦି ଫଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଥାଏ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ତୁମେ କେବଳ ଭାତ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭାତରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟସାର କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ କାହିଁକି ଖାଇବା? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳିନଥାଏ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳିଥାଏ, ଫଳରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଓ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଖାଇନଥାଉ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରହେ, କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଦରକାର ହୁଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କ୍ଷୀର ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟସାର ଥାଏ, ତେଣୁ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ବୟସର ପିଲା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭ୍ୟାସ। 1 ନମ୍ବର, ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ଲେଖ। କ. କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। କେଉଁ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଖ. ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଗ. ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜୀବସାର। ଘ. ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼ ଓ ରକ୍ତ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଧାତୁସାର। ଓ ଶରୀର ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର। 2 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖ। ମାଛ, କମଳା, ଡାଲି, ରୁଟି, ନଡ଼ିଆ, ଅଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, ବିସ୍କୁଟ, ଦହି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଲହୁଣୀ, ମଟର ଛୁଇଁ, ମହୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଲୁଣ, ମୁଗ, ବିରି, ସପୁରି, ଚୁନା ମାଛ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର ଓ ଧାତବ ଲବଣ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଛିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ମାଛ ହେଲା ପୁଷ୍ଟିସାର, କମଳା ଜୀବସାର, ଡାଲି ପୁଷ୍ଟିସାର, ରୁଟି ଶ୍ୱେତସାର, ନଡ଼ିଆ ସ୍ନେହସାର, ଅଣ୍ଡା ପୁଷ୍ଟିସାର, ଆମ୍ବ ଜୀବସାର, ବିସ୍କୁଟ ଶ୍ୱେତସାର, ଦହି ସ୍ନେହସାର, ବନ୍ଧାକୋବି ଜୀବସାର, ଲହୁଣୀ ସ୍ନେହସାର, ମଟର ଛୁଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର, ମହୁ ଶ୍ୱେତସାର, ମାଣ୍ଡିଆ ଶ୍ୱେତସାର, ଲୁଣ ଧାତବ ଲବଣ, ମୁଗ ପୁଷ୍ଟିସାର, ବିରି ପୁଷ୍ଟିସାର, ସପୁରି ଜୀବସାର, ଚୁନା ମାଛ ଧାତବ ଲବଣ।
3 नंबर कौन हेबो लेख। क जीवसार जातीय खाद्य न खाइले शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमिजिवो। शरीर वृद्धि बाधा प्राप्त हेबो और विभिन्न प्रकार रोग हेबो। ख श्वेतसार जातीय खाद्य खाइबा बंद करदेले शरीर निस्तेज लागिबो वो कार्य करबाकू शक्ति मिलिबो नाही। 4 नंबर केउ प्रकार खाद्य को सुषम खाद्य कहते। बयस अनुसार शरीर पाई जेउ सबु खाद्य जेतिकी परिमाण रे दरकार हुए सही खाद्य गुड़िकर समष्टि को सुषम खाद्य कहा जाए। क्षीर एक सुषम खाद्य। 5 नंबर तुमे खाउथिबा समस्त खाद्य पदार्थ तालिका तैयारी कर। से खाद्य गुड़िक केउ केउ खाद्य सार मिलता है लेख। रुटी माछ मांस अंडा डाली एथिरो पुष्टिसार मिलता है। पुष्टिसार जातीय खाद्य घी लहुणी स्नेहसार पनीपरिबा व फलमूल जीवसार चूना माछ लूण धातुसार। 6 नंबर पुष्टिसार युक्त खाद्य आम पई काहेकि दरकार। पुष्टिसार युक्त खाद्य आम शरीर रे विभिन्न कार्य सहाय्य करे। यह शरीर गठन रे सहाय्य करे। स्नायु चर्म बाल व नख गठन करिथाए और शरीर क्षय पूरण रे सहाय्य करे। तेणु पुष्टिसार युक्त खाद्य आम पई दरकार। 7 नंबर निम्नलिखित खाद्य गुड़िक मध्यरु केउटी अन्य ठाରୁ भिन्न और काहेकि लेख। भात रुटी चूड़ा डाली। डालीटा भिन्न। डालीटा है पुष्टिसार युक्त खाद्य आउ सबु श्वेतसार। ख चीना बादाम सोयाबीन तेल घी। सोयाबीन टा भिन्न। सोयाबीन है पुष्टिसार जातीय खाद्य। अन्य सबु स्नेहसार जातीय खाद्य। ग पिजुली अँला क्षीर कंचा लंका। क्षीर सुषम खाद्य। अन्य सबु जीवसार युक्त खाद्य।
8 नंबर शिशु ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି? ଜଣେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଉପାଦାନ କ୍ଷୀରରୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଉପାଦାନ କ୍ଷୀରରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି? ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟଲି ଉପରେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଠି କେମିତି ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ବାସି ହୋଇଯିବା ଓ ଖଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା, ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇବା। କୋଠରୀରେ କେତେକ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ଗରମ ମାଛ ଭଜା, ବାସି ପାଉଁରୁଟି, ରନ୍ଧା ହୋଇ ବେଶୀ ସମୟ ଖୋଲାରେ ରହିଥିବା ତରକାରୀ, ଗରମ ରୁଟି, ବାସି ବରା, ତଟକା ଫଳ, ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ନଥିବା ଭାତ, ଅଧା ପଚି ଯାଇଥିବା କଦଳୀ, ଖୋଲାରେ ଥିବା ମିଠେଇ। ଗରମ ମାଛ ଭଜା, ଗରମ ରୁଟି, ତଟକା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବା, କାରଣ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ବାସି ପାଉଁରୁଟି ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ବେଶୀ ସମୟ ରନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥିବା ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଅଧା ପଚି ଯାଇଥିବା କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ବାସି ବରା ଖାଇବା ନାହିଁ। ଖୋଲାରେ ଥିବା ମିଠେଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରିବ? ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାସି ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଦିନ ବାହାରେ ରହିଗଲେ ତାହା ପଚିଯାଏ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ମାଛି ଏହିସବୁ ପଚାସଢ଼ା ଓ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥରେ ବସିଥାଏ। ଫଳରେ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେହି ମାଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବସି ସେଥିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଦେହକୁ ଗଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଫଳ, ପନିପରିବା ଏଥିରେ ଧୂଳି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ଜୀବାଣୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନଳକୂପ, ପାଇପ୍, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନର ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି? ନଳକୂପ, ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ପୋଖରୀ ପାଣି, କୂଅ ପାଣି, ନଦୀ ପାଣି ଏସବୁକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଏ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଏହି ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି? କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନଦୀ ଜଳକୁ ବାସନ ମାଜିବା, ଗାଧୋଇବା, ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହ କଳକାରଖାନା ଦୂଷିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ପେଟ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଏମିତି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଗାଈ, ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଧୋଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନଳିତା ପଚାଇଲେ, କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ, ନଦୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶବ ଭସାଇଲେ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ନଦୀକୁ ଯଦି ଯାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ନଈ କୂଅରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପୋଖରୀରେ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ। ଦେଖ, ପୋଖରୀ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ଓ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଓ ପଙ୍କ ଅଧିକ ହେଲେ, ପୋଖରୀରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଗାଧୋଇଲେ, ପୋଖରୀରେ ବାସନ ମାଜିଲେ, ଲୁଗା ସଫା କଲେ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। କୂଅ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି? କୂଅକୁ ଖୋଲା ରଖିଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ଗଛ ରହିଲେ,
कूଅ पाखरे गाधोइले लुगा सफा कले, कूଅ चारि पाखरे पचासढ़ा मैला जमा कले, कूଅ पाखरे नाल नर्दमा पकाइले कूଅ जल दूषित होइथाए। अनेक समय कूଅ पाखरे नाल नर्दमा थाए। कूଅ चारि पाखरे लोक माने पचासढ़ा मैला जमा करिथांती। पायखाना मध्य कूଅ पाखरे करिथांती। कूଅ पाखरे गाधोइबा, बासन माजिबा, लुगा सफा करिबा द्वारा दूषित पानी माटी भेदी कूଅ पानी रे मिसे। कूଅ पानी दूषित होइथाए। सहर मानकर पाइप पानी निकटवर्ती नदीरू ही आसीथाए। वर्षा दिने सेही पानी भी गोलिया देखा जाए। बेले बेले पानी पाइप फाटी सेथिरे नाल नर्दमार असना पानी मिसी पानी को मध्य दूषित करिथाए। कूओ, पोखरी एवं नदी जल अपेक्षा नलकूपर जल अधिक विशुद्ध। माटीर बेसी तलकू आवर्जना बा जीवाणु पशि पारती नहीं। तेणु नलकूपर जल प्रायतः आवर्जना मुक्त बा जीवाणु मुक्त। किंतु बेले बेले नलकूप पाखरे जदि कौनसी फाट थाए तेबे सही बाट अपरिष्कार जल माटी तलकू जाई नलकूपर जल को दूषित करिथाए। तेणु गभीर नलकूपर जल सबुठारु अधिक विशुद्ध। दूषित जल व्यवहार कले कौन हम? पेट रोग हुए, चर्म रोग हुए, गृहपालित पशु को विभिन्न रोग हुए। 1 घन सेंटीमीटर दूषित पोखरी जल लक्ष लक्ष रोग जीवाणु थांती। पानीय जल विशुद्ध करबा किपरि? पानीय जल को फुटाई छाणीदेवा, से चून, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटासियम परमांगानेट परी विशोधित द्रव्य मिसाई यह विशुद्ध कर। जल रे अनेक जीवाणु थाए। आमे देखि पारु नथिबा जीवाणु बहुत थांती। यह किपरि आमे जानिबा? एही जल को जीवाणु मुक्त आमे किपरि करिबा? जल को फुटाइले अधिक गरम कले ताहा जीवाणु मुक्त हुए। सेहीपरि जल रे चून, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटासियम परमांगानेट परी विशोधित द्रव्य मिसाई यह मध्य आमे जीवाणु मुक्त करिथांती। तुम घरे विशुद्ध पानीय जल पाइबा पई कोन करूछ? आजिकाली विशुद्ध पानीय जल पाइबा पई व्यवहार करा जाउची फिल्टर पानी मध्य संपूर्ण जीवाणु मुक्त नुहे। फिल्टर पानी को जीवाणु मुक्त करबा पई कोन करबा लेख। घरे पानीय जल व्यवहार करबा समय केतेक सावधानता अवलंबन करबा उचित। कोन कोन आमे नियम पालन करबा उचित? पानी को फुटाई पीबा। फुटा पानी को पात्र रे घोड़ाई रखिबा। पानी रखुथिबा पात्ररू पानी को डंकी द्वारा काढ़िबा। पानी पीबा समय रे ग्लास उपरे हाथ बुड़ाइबा नहीं। पीबा ग्लास को पानी रखुथिबा पात्र मध्य रे बुड़ाइबा नहीं। पानी रखिबा पई बा पीबा पई परिष्कार पात्र व्यवहार करबा उचित। अभ्यास 1 नंबर निम्नलिखित खाद्य गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक आमे खाइबा और केउ गुड़िक खाइबा उचित नुहे पाखरे दिया जाइथिबा बाक्स रे लेख। बासी बरा आमे खाइबा उचित नुहे। घोड़ा होइथिबा गरम डाली खाइबा उचित। अधा पची जाइथिबा कदली खाइबा नहीं। ठेला गाड़ी रे खोला पात्र रे थिबा मिठाई खाइबा नहीं। गरम माछ भजा खाइबा। गरम भात खाइबा। धुआ होई नथिबा फल खाइबा नहीं। रास्ता कड़े बिक्री होथिबा गुपचुप खाइबा नहीं। माछी बसिथिबा आलू चप। दुई नंबर कौन हुए? रंधा खाद्य बेसी समय रहिले बासी हो जाए खट्टा लगे। फल न धोई खाइले
ଧୂଳିମଳି ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଭିତରେ ପଶିଥାନ୍ତି। କୂଅ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ନଥିଲେ କୂଅରେ ଧୂଳି, କାଠି କୁଟା ଓ ପତ୍ର ପଡ଼ି ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀ ଜଳରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। 3 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖ। ପଏଣ୍ଟ 1, ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଆମେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ନେବା, ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ନଈ ପାଣି ମଧ୍ୟ ହେଉ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ସ୍ଥିର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଥିବା ମଇଳା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳେ ବସିଯିବ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ଲାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା, ଯେପରି ବାଲି ଓ କାଦୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସକୁ ଯିବ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ନେଇ ତା ମୁହଁରେ ଏକ ସଫା କନା ବାନ୍ଧିବା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କନା ଉପରେ ଢାଳିବା, କନା ଉପରେ ବାଲି ଓ କାଦୁଅ ରହିଯିବ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ପାଣି ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାସଠାରୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ପାଣିକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଟାଇବା କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଚୂନ, କ୍ଲୋରିନ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଆଦି ବିଶୋଧକ ମିଶାଇବା। 4 ନମ୍ବର, ଜଳ ବିଶୋଧକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଚୂନ, କ୍ଲୋରିନ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍, 5 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ ଥିବା କେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଗାଈ ଗାଧୋଇବା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇଲେ ନଳିତା ପଚାଇଲେ, ଦଳ ଓ ପଙ୍କ ସଫା କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ହୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ, ହୁଡ଼ାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ, 6 ନମ୍ବର, ନଦୀ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ହୁଏ ବୋଲି ଭାବୁଛ କୋଠରୀରେ ଲେଖ, ଯେପରି କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜିନିଷ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ, ଜୀବ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶବ ପକାଇଲେ, ନଈ କୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଭସାଇଲେ, ନଳିତା ପଚାଇଲେ, ଗାଈ ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଧୋଇଲେ, ଜମିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୋହିଯାଇ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ। 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ
ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ତା ପାଖରେ କୋଠରୀରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଏ। କୂଅରେ ଗଛର ପତ୍ର ପଡ଼ି ପଚିବା, କୂଅ ମୂଳେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଜମିବା, କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇବା ନା, କୂଅ ମୂଳେ ବାସନ ମାଜିବା। 8 ନମ୍ବର, ତୁମେ କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଓ ନଳକୂଅର ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। ଆମେ କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଓ ନଳକୂପର ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ନଳକୂପର ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାରଣ ମାଟିର ବେଶୀ ତଳକୁ ଆବର୍ଜନା ବା ଜୀବାଣୁ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଳକୂପର ଜଳ ପ୍ରାୟତଃ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ଓ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ। 9 ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନଳକୂପର ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ନଳକୂପର ମୂଳରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ଜମା ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ନଳକୂପ ମୂଳରେ ଅଳିଆ କାଗଜ, ଫଳ ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇବୁ ନାହିଁ। ନଳକୂପର ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ନାଳି କରି ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ତାହାର ଚାରିପଟେ ପକ୍କା ମେଜିଆ କରିବୁ। 10 ନମ୍ବର, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଗୁପଚୁପ୍, ଚାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଏ। ତୁମେ ତାକୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଖାଦ୍ୟରେ ଧୂଳି ମଳି ପଡ଼ିଥାଏ, ମାଛି ମଧ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଅନେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହଇଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ ରୋଗ ଆଦି ହୁଏ ବୋଲି କହି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାଇବୁ। 11 ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରେ ଭସାଇବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଜଳାଶୟରେ ଭସାଇବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗର ଘର। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ର କ ଓ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଚିତ୍ର କରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ରାସ୍ତାର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଝାଡୁ ଧରି କିପରି ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଖ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଠି ଜଳାଶୟରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ, ଏଠି ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଠି ଜମା ହେଉଛି। ପରିବେଶ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥିବାରୁ ମଶା ମାଛି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାସ୍ତାର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖ ଚିତ୍ର ଜଳାଶୟରେ
ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥିବାରୁ ମଶା ମାଛି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି। କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଚିତ୍ର ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଓ କାହିଁକି? କ ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଚିତ୍ର, କାରଣ ସେ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବେଳାଭୂମି ପରିଷ୍କାର ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ପବନରେ ବସି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ମଶା ମାଛି ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ହଇଜା, ଆମାଶୟ ଆଦି ପେଟ ରୋଗର ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାହକ ହେଉଛି ମଶା। ଗୋଟିଏ ମାଛି ଥରକୁ 120ଟି ରୁ 160ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ମାଛିଟି ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ 5 ରୁ 6 ଥର ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ସେହିପରି ମଶା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନ, ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ମଶାମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଜୀବାଣୁର ବାହକ ମଶା। ଏହିସବୁ ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀକୁ କାମୁଡ଼ିଥିବା ମଶା ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଜ୍ୱରରୁ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବେ ମଶା, ସେହି ମଶା ଯଦି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଟି ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଶାମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଦିରେ ରାତାରାତି ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି? କାରଣ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ? ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମୂଷାମାନେ ଘରେ ଥିବା ଧାନ, ଚାଉଳ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ଲେଗ ରୋଗର ବାହକ। ମୂଷାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ପ୍ଲେଗ ରୋଗର ବାହକ। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଲେଖ। ଆଜିକାଲି ସହରରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବହୁତ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିକଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିକଣା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯାଇ ଶ୍ୱାସ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ହୃଦରୋଗ ଆଦି କରାଏ। ଚିନି କଳ, କାଗଜ କଳ, ଚମଡ଼ା କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ପଚାସଢ଼ା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ନାଳର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଗାକଳର ତୁଳାର ତନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଟେ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ରୋଗଟି ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ମାଇକ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତୁମ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କର? କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘର ଚାରିପାଖରେ ସଫା ରଖନ୍ତି। ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ପକାନ୍ତି। ଅଧିକା ଅଳିଆ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ଆମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ମଇଳା ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ପାଇଖାନା, ପରିସ୍ରାଗାର, ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ନ ରଖିଲେ ଘରର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ।
तेणु अस्वास्थ्यकर परिवेश रोग सृष्टिर कारण होइथाय। एथिपई आम परिवेश परिष्कार रखिबा उचित। आस जानिबा परिवेश को परिष्कार रखिबार केतोटी उपाय। परिवेश को परिष्कार रखिबार उपाय हला गात खोड़ी सेथिरे मैला और आवर्जना को पकाइबा, रास्तार एणे तेणे मैला पकाइबा नहीं, प्लास्टिक व्यवहार करिबा नहीं, गाधुआ घर और पायखाना को परिष्कार रखिबा, नाला नर्दमा को सफा रखिबा और सेथिरे पानी जमिबा को देबानी। कूओ जल रे ब्लीचिंग पाउडर पकाई जल को विशोधन करिबा और पोखरी जलरू दल और पंख छाणिबा और पोखरी जलरू दल और पंख काढ़िबा। ताले विषय में कौन जानिले अस्वास्थ्यकर परिवेश और एहार केतेक कुप्रभाव। ताले अस्वास्थ्यकर परिवेश रोग सृष्टि करिवार कारण अटे। आमे रहुथिबा स्थान को परिष्कार परिच्छन्न रखिबा। मशा और माछी दुईटी अपकारी जीव। माछी मानक द्वारा हईजा और आमाशय आदि पेट रोग होइथाय। गोटे माछी थर को 120 रु 160 पर्यंत अंडा दिए। गोटे माछी तार जीवन काल मध्य 5 रु 6 थर अंडा दिए। मशा माने अंधारुआ स्थान जमी रही पानी रे जन्म होती। मलेरिया, बात ज्वर, डेंगू ज्वर जीवाणुर बाहक हेउची मशा। मूषा माने अपरिष्कार स्थान अलिया आवर्जना आदि गात करी रहंती। मूषा माने प्लेग रोगर बाहक। कल कारखानार धुआं और धूलिकणा, सीमेंट कारखानार सीमेंट गुंड, लुगा कलर तुलार तंतु प्रश्वास जाई श्वास और जख्मा और हृदरोग कराए। चीनी कल, कागज कल, चमड़ा कारखानारू निर्गत पचासढ़ा पानी द्वारा नदी नालर जल दूषित हुए। माइएनोफिलिस मशा द्वारा मलेरिया रोग होता है। माइक्यूलेक्स मशा द्वारा बात ज्वर सृष्टि हुए। एडिस मशा द्वारा डेंगू ज्वर व्यापी थाए। घर चारिपाखरे मैला पचासढ़ा जिनिस पकाइबा द्वारा परिवेश दूषित होता है। अभ्यास 1 नंबर से किए कोठरी मध्य तार नाम लेख। क से अपकारी जीव। से रोगीर मलमूत्र रे बसे ओ हईजा जीवाणुर बाहक। माछी। ख से सतसंतिया अंचल रे नर्दमा जल रे डिंब देई वंशवृद्धि करे। से मलेरिया और बात ज्वर जीवाणु वहन करे। मशा। ग से गात करी रहे। से खाद्य शस्य खाई दिए, ता द्वारा प्लेग रोग हुए। मूषा। दुई नंबर तुम घरे मशा माछी न हेबा पई तुमे कौन सब करिबो। आम घरे मशा माछी न हेबा पई आमे घरर चारिपाख परिष्कार करी ब्लीचिंग पाउडर पकाइबा। केउठारे खाल खमा रखिबा नहीं। घर पाखरे मैला पचासढ़ा जिनिस पकाइबा नहीं। घर चारिपाखरे पानी जमिवाकू देबा नहीं। पायखाना मूत्रखाना घर ठारू दूर रे रखिबा। 3 नंबर तुम विद्यालय परिवेश को परिष्कार रखापी तुम्हें कौन सब कर।
विद्यालय चारिपाख सफा करिबु। विभिन्न प्रकार ओडिया आवर्जना को विद्यालयर परिसर मध्यरे न पकाई अलगा गोटिए गात करी पकाइबा। विद्यालयर नलकूपर जल को महारा करी दूर रे छाड़िबा। विद्यालयर चारिपटे ब्लीचिंग पाउडर पकाइबा। पिलामाने एमते विषयटी को पढ़िले विषय थिबा समस्त प्रश्न उत्तर को मध्य आमे कले। एबे तुम मैंने भिडियोटी को बारंबार देखिबो, प्रश्न उत्तर को भल भाव में अभ्यास करिबो। यूजर अछंती ताले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर बेल आइकन को क्लिक करंतु।